حسین کے ذکر کرنے والوں، حسین کا جلسہ منانے سے حسین کے روح کو تسکین نہیں، بلکہ امام حسین کے روح کو تسکین تب ملے گی جو حسین نے پیغام دے کے آپ کو ہم ہو گیا ہے۔ وہی جب میدان کربلا کا معاملہ کب ختم ہوا؟ جب سر حسین تن سے جدا ہو گیا، مدھم پڑ گیا، وہاں بچا کھچا کچھ اور نہیں، مردوں میں ایک حضرت زین العابدین، امام زین العابدین، اور چند عورتیں، حضرت زینب، شہر بانو، سکینہ، چھوٹی سی بچی ہے رہ گئی۔ جب چھوٹی سی بچی امام حسین کے جانے کے وقت اسرار کی تھی، ابا جان جو نہیں آتا تیرے سیم سوتے اب کون سلائے گا؟ ابا جان آپ نہ جاؤ، مگر امام حسین ہے گھوڑے پہ سوار۔ زینب نے سر پہ رسول اللہ کا، اور حضرت زینب امام حسین کے گھوڑے کے لگام پکڑ کر آگے بڑھانے لگی۔ امام حسین نے حضرت سکینہ کو گلے سے لگایا، زینب کے حوالے کر دی، میدان میں گئے۔ جب کربلا کا امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، لڑائی ختم ہو گئی، اور یزیدیوں نے کہا کہ ان خانمہ برباد قافلہ جو چند قیدی ہیں انہیں قید بنا لی، انہیں قیدی بنایا جائے، کپڑے اتار لیے جائیں، زیورات چھین لیے جائیں، ان کے خیموں میں آگ لگا دی جائے۔ اس سے جہاں تک بڑا ظلم ستم کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شہربانو، سکینہ، حضرت زینب اور بیمار زین العابدین کو قیدی بنا کر ایک رسیوں میں باندھ کر کے ایک گھوڑے ایک اونٹ پر سوار کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا 3 دنوں تک گھماتا رہا ظالموں نے۔ حضرت معصوم سی سکینہ ہے، جب کربلا کا معائنہ کرتی رہی، دیکھتی رہی، جہاں جہاں دیکھا عباس علم بردار کا سر اقدس نہر فرات، یہ دائیں ہاتھ نہر فرات کے قریب ہے، لپک جاتے، امی جان دیکھو یہ میرے چچا عباس کا ہاتھ ہے، کانپ جاتا کلیجہ۔ امام حسین کا سر دیکھتے، امام حسین کا جسم دیکھتے، یہاں تک کہ پھر اسے قیدی بنا کر جب کوفہ سے باہر لے جانا، ابن زیاد کے دربار پہ لے جانے کی تیاری ہو گئی۔ میں ایک بات کہہ کر باتیں ختم کروں اور آپ سے کچھ گزارش کر لوں۔ جب لے کے جا رہے تھے تو ایک مقام پر، یعنی دھوپ کڑی تھی، ایک مقام پر پہنچے، یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ اب یزیدیوں میں پانی نہیں رہ گیا، یزیدی پانی پیاسے پیاسے ہو گئے، تو اس نے سوچا کہ رک جاتے ہیں، ایک مقام پر رک جاتے ہیں اور پانی منگا لیتے ہیں۔ پانی بہت دور تھا، یزیدیوں نے اپنا خیمہ کسی جھاڑی کے قریب کیا، چھاؤں میں خیمہ لگایا، اور یہ اسیران کربلا ہیں، یہ چند خانمہ برباد قافلہ جو ایک اونٹ پر سوار کیے گئے تھے، ان کو ایک ٹیلے کے قریب کھلے آسمان میں جہاں زمین تپ گئی ہے، ان کا کجاوا زمین پر اتار دیا گیا۔ ایسے وقت میں دھوپ کی تماست میں حضرت سکینہ، معصوم سی سکینہ ہے، وہ چاہتی ہے کہیں مجھ کو تھوڑی سی راحت مل جائے، کہیں چھاؤں سایہ مل جائے۔ سکینہ کبھی حضرت زینب کے پیچھے آتی ہے مگر پیٹھ میں سایہ نہیں ہو پاتا، کبھی حضرت زین العابدین کے قریب آتے ہیں، بخار کی تماست انہیں قریب بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت سکینہ ہیں، ادھر ادھر تکنے لگی، کھلے آسمان کے نیچے زمین تب گئی ہے اور دھوپ کی تماست سے پریشان۔ جب ان کی نگاہ پڑی تو دیکھا چند پودے نظر آئے، ایک جھاڑیاں چھوٹی سی نظر آئی ہے، وہاں ایک چھوٹا سا سایہ نظر آنے لگا۔ سکینہ وہاں سے اس مقام پر پہنچتی ہے اور اسی جھاڑی کے اندر پہنچے، اسی سائے میں مٹیوں کو ڈھیر کیا، مٹیوں کا تکیہ بنایا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے۔ معصوم سی بچی
सकीना बैठ वहाँ लेट जाती हैं, आंखें लग जाती हैं। और फिर यजीदियों का जो जाने वाला आदमी था पानी लाने के लिए कई घंटे के पास वापस आए, पानी पीकर सैराब हो गया। कहा कि अब खेमा उठाओ, चलो। खेमा उठाए चले, असर का आखिरी वक्त रहा होगा, खेमा उठाया चलने लगा और इनका कुजावा उठाया और इनको ऊंटनी पर रख दिया और इनका भी लेकर आगे बढ़ने लगे। और हाथ में वो अलम लेकर चला जिसमें इमाम हुसैन का सर गड़ा था। जालिम उसे आगे लेकर जाने लगे। जब जाने लगे तो थोड़ी ही देर में उनके हाथ से वो झंडा वो पल्लम गिरता है, जमीन पर इस तरह गड़ जाता है कि अब उसको उठाना चाहता है मगर उठा नहीं पाता है। दूसरे साथी को बुलाया, उठा नहीं पाता है। तीसरे ने हिम्मत लगाई, उठा नहीं पाता है। दर्जनों आदमी लग गए उसको उठाने के लिए जिसमें इमाम हुसैन का सर गड़ा था, नहीं उठता है। तो उसने कहा कि हिकमत इसमें कुछ और है, ये तो वही बताएगा जो इमाम हुसैन के घर वाले हैं कि इमाम हुसैन का सर क्यों नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं आगे बढ़ता है, क्यों नहीं उठा जाता है। तो एक शख्स आगे बढ़ के कहा, ज़ैनुल आबिदीन को देखा, किसी का हाथ कहीं पड़ा, किसी का सर कहीं पड़ा, बेदर्दी के साथ मारा गया। अब वो पूछने लगी है, सकीना मासूम सी बताने लगी है, वो बूढ़ी उनसे बातें भी करती है और सुन भी रही है, उसे चूम भी रही है, रो भी रही है, गोद में लेकर गले से लगा रही है। और ये हाल जब हजरत ज़ैनब ने देखा कि एक खातून हजरत सकीना को गोद में लेकर हिफ्ज़ अमान में रखी है, तो हजरत ज़ैनब कहने लगी, अल्लाह का लाख लाख करम है, खुदा का करम हो जाए सकीना, खुदा का करम हो जाए कि मेरी बेटी को तूने हिफ्ज़ अमान में रखा, मेरी सकीना को हिफ्ज़ अमान में रखा। मैं तो घबरा रही थी कि कोई दुश्मन के नजरे में ना जाए, कोई दुश्मन इसे तकलीफ न पहुंचा दे, मगर तूने अपनी हिफाजत में रखा, बता तू कौन है। तो इतने में बूढ़ी अपना आंचल उठाती है और कहती है, बेटी ज़ैनब भूल गई तू मुझे, बेटी ज़ैनब नहीं पहचानती है, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। रहा नहीं गया जिस वक्त मेरी पोती सकीना साया तलाश कर रही थी, मैं उनको अपने पास बुलाने के लिए अपने हाथों का साया बनाकर उनको साया देने के लिए बुलाई और उनसे मैंने वो हाल सुन रही थी जिन्होंने आंखों से देख कर आई है। ये करबला की दास्तान ये खत्म होने का नहीं। मुझ जैसे नाकिस, मुझ जैसे कमजोर, मुझ जैसे हकीर, मुझ जैसे नाचीज, मुझ जैसे फेल, मुझ जैसे कम तर इल्म रखने वाला बयान क्या कर सकता। आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में हिंदुस्तान का वो माए नाज खतीब जिसे अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कहते हैं, उनकी आमद है। और एक वो ज़ात जिसे वस्ताजुल असातिज़ा, आज मेरी भी आंखों को वो नूर मिलेगा इंशाअल्लाह, दिल को वो सुरूर मिलेगा इंशाअल्लाह कि 1995 के बाद पहली बार ज़ियारत का मौका मिलेगा जो मेरे वस्ताद मोहतरम अल जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी के वो अजीम माहिर इल्म फन हज़रत अल्लामा व मौलाना बद्र आलम साहब बिस्बाही मद्दतुल्लाह नूरानी की आमद होने वाली है। इंशाअल्लाह उनके खिताब नायाब को आप समात करेंगे और आप देखेंगे, हम देखेंगे, मेरी आंखों में रोशनी पैदा होगी। हम जब सुनेंगे तो ये दिल को सुकून और चैन मिलेगा और आखिरत के लिए इंशाअल्लाह ऐसे बुजुर्गों को जब देखेंगे तो आखिरत के लिए एक तोशा, एक सामान तैयार होगा। जिन जिन भाइयों ने दिया है उनका करम अल्लाह करबला वालों के सदके घरों में बरकत अता फरमाए, और जो लोग नहीं दिए हैं बस इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमारे नकीब हिंदुस्तान जनाब मोहतरम कफील अंबर साहब की निकाबत के दरमियान पेश करेंगे जी। और मैं जो हमारे मद्दाह रसूल शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैज़ी जो हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंद जिसे सुनने को बेताब रहा करते हैं, तो उनको आप सुनेंगे जी। और इनके दरमियान जिनको जो कुछ देना है वो आप सदर साहब के हवाले कर देंगे। मैंने जो कुछ भी कहा, आपने जो कुछ भी सुना, कस्तन सहवन मानन कोई भी गलती हो सकती है। आप और हम सब मिल कर के पहले इस्तग़फ़ार कर लें, मेरे साथ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी
من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔